చంద్రబాబు సారథ్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక రాష్ట్రంలో హత్యలు 390. హత్యలు, హత్యాయత్నాలకు గురైన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు 766. వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు 2466 కేసులు. జైలుకు వెళ్లిన వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు 500. నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ who were harassed during TDP regime 199. Additional SPs 27, DSPs 42, CIs 119. Number of IPS officers, especially higher rank IPS officers who've been harassed. DG ranked officer PSR Anjaneyulu, DG rank officer Dalit officer Sunil Kumar IPS, additional DG rank officer Sanjay IPS, senior officer IG rank Kantilal Rana, senior officer Vishal Gunni, Raghuram Reddy IG rank officer, Ravi Shankar Reddy IPS, Prashant Reddy IPS are being harassed. Another IPS officer P. Joshua being harassed. Retired ASP Vijay Paul wrongfully arrested. This kind of data also, the kind of harassment and the kind of horror that the Telugu Desam Party, that Chandrababu Naidu is unleashing. All this data will also be posted on my Twitter handle, facts and figures with the names. Do you fear that government may arrest you or President saying that at most you will be sitting in jail for 3 months? See, I'm in Vijayawada. If they want to, they're welcome. Who's stopping them? See, basically one needs to remember one thing. There's got to be always, you need to substantiate. See, today I had released the entire facts and figures of the case. You tell me, so many of you are seated here. You tell me, where is the scope for any scam? Why would anybody give any money to anybody? See, if somebody were to give some money to somebody, that somebody should have benefited. Here in our case, the volumes have come down. Thereby their profits have come down, thanks to the taxes that the state government imposed. So where is the question of anybody giving anybody to any money to anybody? Number one. Number two, there is a robust, transparent process which is put in place versus what Chandrababu Naidu did during his regime, where he actually brought in a private shops to actually place indent distilleries that he chose through his private shops mafia, wherein 5 distilleries benefited to the extent of 69% of the orders being carteled by them. But in our case, do not have such a situation, because every bottle has a QR code. And every bottle before it is sold is scanned. And through the scan, it is automatically updated online, live, dynamic, real basis. And based on that sale, transparently orders are placed. So where is the question of any scam anywhere for anybody to even point fingers? And all this story, whatever they're trying to build, I just easily don't understand one thing. There should be, why would anybody give anybody any money? Number one. Number two, the person whomsoever these people have actually brought into the picture, because this man happens to be their MP's partner, Raj Reddy, they were harping on him to actually become an approver to their liking and give a false statement. They were just harping on him because he happens to be Telugu Desam Party, Vijayawada Telugu Desam Party MP's business associate. So they were just harping on that point. But this man also, when he was reluctant to give a false statement, they did not know what to do. So they also made him accused. Now you tell me, that person whomsoever they have arrested, he himself, even though he is Telugu Desam Party's MP's business partner, still says there is no scam, there is no money. Then what exactly are we talking about here? Except for one Betal story that these people have, one cock and bull story that these people have cooked up. రేషన్ అక్రమ రవాణా జరుగుతుంది, దాన్ని అరికట్టడం కోసమే హోమ్ డెలివరీని తీసేసామని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటున్నారు 1600 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది. అసలు రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి పంపిస్తేనే అట్లీస్ట్ నువ్వు చెప్పే అక్రమాలు ఆగిపోతాయి. రేషన్ బియ్యం అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్కడ అక్రమాలు జరుగుతాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు షార్టెక్స్ బియ్యంను ఆపేస్తారు. క్వాలిటీ పెంచి మేము షార్టెక్స్ బియ్యం ఇస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల నూకలు తక్కువ ఉండేటివి, మధ్యస్థ సన్నకార స్వర్ణ బియ్యాన్ని మాత్రం ప్రొక్యూర్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల తినేవాడు తినేదానికి ఉత్సాహం చూపేవాడు. ప్లస్ వీళ్ళెవరూ కూడా ఇబ్బంది పడకోకుండా ఇంటింటికి పోయి, ఇంటి వీధి చివరి దగ్గరికి పోయి, బండి అక్కడికి పోయి
అక్కడనే డెలివరీ చేసేది. స్టాండ్ బై కింద వాళ్ళు మళ్ళీ సాయంత్రం పూట సచివాలయం దగ్గర బండి పెట్టుకొని అవైలబుల్గా కూడా ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా మిస్ అవుట్ అయితే. సో ఈ వెసులుబాటు వల్ల ఎవరైనా కూడా ఇంటికే వచ్చి ఇస్తూ ఉంటే తీసుకునేవాడు తీసుకుంటాడు. వేరే ఎవడో రేషన్ షాప్ డీలర్ దగ్గరికి మాత్రమే ఇప్పుడు పోవాలి. ఆ రేషన్ షాప్ డీలర్ అనేవాడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాడు అయి ఉంటాడు. వాడు వైసీపీ పార్టీనో ఇంకొక పార్టీనో పోతా ఉంటే వాడు ఆడు సతాయిస్తాడు. నా ఇంటికి రావాలంటాడు, నా దగ్గరికి రావాలంటాడు, నా సెల్యూడ్ కొట్టాలంటాడు, అప్పుడే నేను ఇస్తానంటాడు. ఇంటికి వచ్చిన బాధలే అని చెప్పి పోరు. సో బియ్యం ఆటోమేటిక్లీ వీళ్ళు మిగులుతుంది. వీళ్ళు చేసేది మాఫియా. ఇంటికి పోయి తీసుకొని పోయి డోర్ డెలివరీ చేసేది ఒక సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ను వీళ్ళు డోర్ డెలివరీ సర్వీస్ను తీసేయడం చేసిన తప్పు. ఆ తప్పును జస్టిఫై చేసుకుంటూ ఆ తప్పును తప్పు కింద యాక్సెప్ట్ చేయకుండా దానికి సారీ అనే పదం చెప్పకుండా దాని మీద కూడా బురద జల్లే ప్రయత్నం దుర్బుద్ధితో చేస్తూ ఉన్నారనేది వీళ్ళ సంకుచిత రాజకీయ మనస్తత్వానికి నిదర్శనం. నీ ఇంటికి దగ్గరికి నీకు బియ్యం వస్తే నువ్వు ఆనందంగా తీసుకుంటావా, లేకపోతే నీ డీలర్ దగ్గరికి నువ్వు పోయి తీసుకోపో అని అంటే వాని విమ్స్, వాని ఫ్యాన్సీస్, వాని టైమింగ్స్ ప్రకారం నువ్వు పోయి అక్కడ పోయి తీసుకునే కార్యక్రమానికి నువ్వు ఉత్సాహం చూపుతావా? ఇదేం కొత్త కాదు కదా మనకు. డీలర్ల దగ్గర ఎందుకు డీలర్ వ్యవస్థ ఎందుకు వ్యతిరేకత వచ్చింది? కేసులు పెట్టారు, అరెస్ట్ కూడా జరుగుతుంది. ఇది కాకుండా అదనంగా భూములు లాక్కునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు. రామకృష్ణారెడ్డి గారు కురుమార్చిన భూములు కానీ, ఇదే రామకృష్ణారెడ్డి గారు కురుమార్చిన భూములు లాక్కరు. ఈ కొత్త తరహా ఎవరైనా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం బహుశా దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ జరగదేమో. కానీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఎంత అన్యాయమైనా కూడా శిశుపాలని పాపాలు పండినట్టుగా కొన్ని రోజుల పాటు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత దేవుడు కూడా దాన్ని పర్మిట్ చేయరు. వీళ్ళు చేసే అన్యాయాలు, వీళ్ళు చేసే అక్రమాలు నువ్వు చెప్పినట్టుగా వీళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చని వాళ్ళ భూములు లాక్కోవడము, వీళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చనోని మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టడము, వీళ్ళకి నచ్చకపోతే నచ్చనోని మీద తప్పుల మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఎవిడెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడము, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ కేసు పెట్టించడము, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ సాంప్రదాయాలు కాదు. ఈ సాంప్రదాయాలన్నిటి వలన కూడా దేవుడి దగ్గర మార్కులు తగ్గుతాయి. దేవుడు మొట్టికాయలు వేసే రోజు వచ్చినప్పుడు ఎవడు చేతికి కూడా దొరకడు. అసలు నిజమైన స్కామ్స్టర్ ఎవరు? ఇది ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్. నిజమైన స్కామ్స్టర్ ఎవరు? చంద్రబాబు గారు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా. 2014 నుంచి 19 మధ్య చంద్రబాబు చేసిన లిక్కర్ స్కామ్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు బెయిల్ మీద లేడా అని అడుగుతా ఉన్నా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ 2014 to 19 చేసి చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన లిక్కర్ స్కామ్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు బెయిల్ మీద ఉన్నాడు కాదా? ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన స్కామ్ చెప్తా చూడండి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4380 లిక్కర్ షాపులు కోసం నిర్వహించిన లాటరీ ప్రక్రియ పూర్తిగా రిగ్గింగ్ చేశారు. లాటరీ పేరుతో ప్రైవేట్ షాపులన్నీ కూడా తన ఎమ్మెల్యేలు, తన వాళ్ళు, తన మంత్రులు ఇప్పుడు ఏ మాదిరిగా చేసినారో అప్పుడు కూడా అదే మాదిరిగానే రిగ్గింగ్ చేసి వాళ్ళ మనుషులకు షాపులు ఇప్పించుకున్నారు. ఈ షాపులన్నింటినీ కూడా ఒక సిండికేట్ మాఫియాగా తీసుకొచ్చినారు. 4380 షాపులకు పక్కనే ఇల్లీగల్ గా పర్మిట్ రూములు పెట్టి నడిపినారు. 43,000 బెల్ట్ షాపులు నడిపినారు. అప్పట్లో ప్రతి వీధి చివర, ప్రతి గుడి చివర, ప్రతి గుడి పక్కన, ప్రతి బడి పక్కన. అక్కడ ఇప్పటి మాదిరిగానే ఎంఆర్పి కన్నా 20 రూపాయల నుంచి 30 రూపాయల రేటుకి ఎక్కువ రేటుకి అమ్మారు. అప్పుడు కూడా ఇదే మాదిరిగానే ప్రైవేట్ కంపెనీలు, ప్రైవేట్ షాపులు, ఈయన మాఫియాలో భాగమైన ఈయన ప్రైవేట్ షాపుల సిండికేట్ ఈయనకు కావలసిన డిస్టరీలకు మేలు చేసే విధంగా వీళ్ళు ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ చేసినారు. తనకు నచ్చిన డిస్టరీల నుంచే కొనుగోలు చేసేట్టుగా ఈ ప్రైవేట్ షాపుల తన మాఫియా చేత తనకు కావలసిన కంపెనీల చేత ఇండెంట్ ప్లేస్ చేయించినారు. తనకు కావలసిన కంపెనీలకే ఇండెంట్ ప్లేస్ చేయించినారు. ఈ ప్రైవేట్ షాపుల చేత తనకు కావలసిన కంపెనీలకి తాను ఇండెంట్ ప్లేస్ చేయించినందువలన 2015 నుంచి 19 మధ్యలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5 కంపెనీలకు 69%, 5 కంపెనీలకు 69%, 5 కంపెనీస్ ఆర్డర్లు దక్కాయి. కొన్ని బ్రాండ్లకు మాత్రమే కృత్రిమ డిమాండ్ సృష్టించాడు, కొన్ని బ్రాండ్లకు మాత్రమే ఆర్టిఫిషియల్ డిమాండ్ సృష్టించినాడు. మొత్తం టైలర్ మేడ్ పద్ధతిలో ఈ వ్యవహారం అంతా నడిచింది. ఫర్దర్గా 2014 నవంబర్లో జీవో నెంబర్ 993 రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ సిఫార్సులను బేఖాతరు చేస్తూ కమిటీ సిఫార్సులకు వ్యతిరేకంగా డిస్టరీల కెపాసిటీ కొన్నింటికి
ఎక్స్క్లూజివ్గా చంద్రబాబు పెంచుతూ అనుమతులు ఇచ్చినాడు అగెయిన్స్ట్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ది కమిటీ. తర్వాత 2012 నుంచి అమల్లో ఉన్న 2012 నుంచి అంతవరకు అమల్లో ఉన్న ప్రివిలేజ్ ఫీజును తొలగించి చంద్రబాబు నాయుడు తన ప్రైవేట్ షాపుల మాఫియాకు లబ్ధి చేకూర్చినాడు. ప్రివిలేజ్ ఫీజును రద్దు చేస్తూ 2015 డిసెంబర్ 11న జిఓ నెంబర్ 468 జారీ చేసినారు. ఇందుకు సంబంధించిన నోట్ ఫైల్ ముందర డిస్ప్లే చేస్తా ఉన్నాను చూడండి. ఇందుకు సంబంధించిన నోట్ ఫైల్లో స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారే సంతకం చేసినాడు. 3 సార్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంతకం చేసి వితౌట్ ప్రయర్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్, వితౌట్ ఫైనాన్స్ కంకరెన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి 1300 కోట్ల రూపాయలు సంవత్సరానికి నష్టం చేకూరుస్తూ 4 సంవత్సరాలలో దాదాపుగా దగ్గర 5,000 కోట్ల రూపాయలు నష్టం చేకూరుస్తూ స్వయంగా చంద్రబాబు సంతకం పెట్టిన ఫైలు వితౌట్ ప్రయర్ క్యాబినెట్ అప్రూవల్, వితౌట్ ఫైనాన్స్ కంకరెన్స్ కాకు కూడా తప్పు పట్టింది. ఇవన్నీ ఉన్న నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు మీద బలమైన కేసు నమోదైంది. ఆయన ఇప్పుడు ఆ కేసు మీద బెయిల్లో ఉన్నాడు. ఇలా ఆయన బెయిల్ మీద ఉన్నాడు కాబట్టి, బలమైన కేసు ఆయన నమోదైంది కాబట్టి, ఆయన మీద ఏదైతే అప్పట్లో ఆరోపణలు వచ్చాయో అవే ఆరోపణలతో ఏ స్కాము లేకపోయినా ఒక స్కామ్ ఉన్నట్టుగా ఒక భూతాన్ని సృష్టించి తన కేసును వీకెన్ చేసుకునే దానికోసం ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం మీద తాను ఇటువంటి ఫాల్స్ కేసు ఒకటి ఫాయిస్టర్ చేసినాడు.